Dear students, வணக்கம். My channel Basic Science SD. இதுவரைக்கும் subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணீங்க. Last class we have learned properties of light, that is scattering, the types of scattering and types of lens. Today we are going to see the image formed due to refraction through a convex and concave lens. Before that, I would like to remind some points which you have learnt in lower classes. You know what is lens? Lens is a transparent one, light can pass through it. The center of the lens is called optic center. The line we have drawn through is called principal axis. The F stands for principal focus and the C stands for center of curvature. You know what is R? It is called radius. R is equal to 2F. And what is F? F is equal to C of. Okay students, let us see the lesson. You know, when an object is placed in front of a lens, the light rays from the object falls on the lens. So it produces some position and the size and the nature of the images. It differs from one lens to another lens. You see the picture. If you see your image on plane mirror in a spoon, you know how the light refracts. When light rays pass through on lens, certain rules. Rule number 1, when a light ray strike the convex lens, it goes straight through the optic center. That is rule number 1. Light ray optic center வழியா போகும்போது ஸ்ட்ரைட்டா தான் போகும். There is no deviation, whether it may be convex lens or convex lens. That's not a problem. Rule number 2, when rays parallel to the principal axis, it strikes a convex or concave lens, the refractor ray are converged in convex lens and diverged in concave lens. See the picture. Principal axis வழியா parallel போற அந்த light ray அந்த Fங்கிற principal focusல அது வந்து குவியும். So அந்த light ray bend ஆகி F வழியா போகும். There is deviation. See in concave lens, light ray parallel போகுது, then it bends, that is called divergent. வெளிப்புறமாக அது diverge ஆகி போகுது. So same rule number 3 அப்படியே அது ரிவர்ஸில் வரும். ரூல் நம்பர் 2ல பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக போய் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸில் படும். ரூல் நம்பர் 3, பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக வர அந்த லைட் ரே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக வரும். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரூல் 2 and 3. We can follow any one. இப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். So we have take only rule number 1 and rule number 2 is enough. We don't bother about rule number 3. Okay, already we have seen in convex lens light rays pass ஆனா அப்படியே என்ன ஆகும், converge ஆகும். When object at infinity அப்படியே converge ஆகும். Object is placed beyond C, அது 2Fக்கு another name C னு பேரு. அதுக்கு beyond அப்பால் தள்ளி இருந்தா என்ன பண்றது? See rule number 1, light rays passes through optic center straight போகணும். Rule number 2, light rays principal axisக்கு parallel போய் principal focusல கட் ஆகி போகணும். ஸோ எங்கே இந்த ரெண்டு லைட் ரேயும் இன்டர்செக்ட் ஆகிறதோ there image is formed. பாருங்கள் இந்த இமேஜை பாருங்கள். It is real and inverted image. Next, object is placed at C. கொஞ்சம் முன்னாடி வரும், 2Fல வைக்கிறோம். Rule number 1,
light ray passes through optic center. And rule number 2, light ray principal axis வழியா போய் Fல போய் principal focusல through போய் intersect ஆகுது. So there, real and inverted image is formed at the other center of the curvature. அடுத்த 2F. You see the beauty? இங்கே 2Fல ஆரம்பிக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அதர் சைடில் 2Fல இமேஜ் உண்டாகும். when object is placed between F and C, Fக்கும் 2Fக்கும் நடுவில் இருந்தால் என்ன ஆகும்? Rule number 1, light rays passes through optic center. Rule number 2, light ray principal axis வழியா போய் then principal focus through போய் அங்கே எங்கே மீட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம். Here a real and inverted image is formed behind the center of the curvature. அந்த 2Fக்கும் அந்தாண்ட கொஞ்சம் தள்ளி நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. the size of the image is bigger than that of the object. பாருங்கள் இங்கே இமேஜ் கொஞ்சம் பிக்கராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு அட் தி பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் எஃப்ல வச்சா என்ன ஆகும்? ரூல் நம்பர் 1, light ray passes through optic center. Rule number 2, principal axis வழியா parallel போய் தென் இது F வழியா பாஸ் ஆகணும். ஸோ இங்கே மீட்டிங் பாயிண்ட் நம்மளால் பார்க்க முடியாது பிகாஸ் ரொம்ப ஃபார் அவேல தான் அது மீட் ஆகும். A real image is formed at infinity. The size of the image is much larger than that of the object. இங்கேயும் பெரிய இமேஜாக உருவாகும், ரொம்ப தூரம் தள்ளி உருவாகும். அதை நம்ம இங்கேயால் காட்ட முடியாது. An object placed between the principal focus and optic center. இப்போ லென்ஸோடைய அந்த ஆப்டிக் சென்டருக்கும் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸுக்கு நடுவில் இருந்தால் என்ன ஆகும்? இன் பிட்வீன். சேம் தட் rule number 1, light ray passes through optic center. Rule number 2, principal axisகளே parallel போய் then Fங்கிற பாயிண்டில் அது பாஸ் ஆகுது. Here a virtual image is formed. The size of the image is larger than that of the object. You see the beauty? ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கோ அதே சைடில் இங்கே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. அது லார்ஜராக இருக்குது, பிக்கராக இருக்குது. பாருங்கள், ஐ ஹாவ் ஏ ட்ரா எ இமேஜினரி லைன். அதை நம்ம லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணி பார்த்தோம்னா யூ கேன் சி இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்டு ஆப்ஜெக்ட் சைடு. ஓகே, தட் இஸ் இன் பிட்வீன் F and 2F. Next, in the application of convex lens, கேமராவில் அதை யூஸ் பண்ணுறோம். கேமராவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்த லென்ஸை கையை அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ நம்முடைய இந்த இமேஜ் சைஸை அவங்க சரி பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் மேக்னிஃபையிங் லென்ஸ், ஆர்டினரி லென்ஸ், மேக்கிங் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் டெலஸ்கோப், வெரி வெல். ஸோ லேட்டர் வி ஹவ் சீன். அண்டு லாங் சைட் இல்லையா, தூர பார்வை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க இதை சரி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா. வாட் இஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியாங்கிறது we shall see next class. Next we are going to see the refraction through a concave lens. Concave lens, the light rays passes through at infinity. Very well, object at infinity, light rays are diverged. Object anywhere on the principal axis at a finite distance, what happens? See the picture. A virtual image is formed between optic center and focus of the concave lens. The same rule here we followed. Rule number 1, light ray pass through optic center. Rule number 2, principal axis க்கு parallel போய் then it diverged. So in a lot of image formed when the object is placed beyond 2F, in between F and 2F, at F and between the
ஆப்டிக் சென்டர் அண்டு எஃப். ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க இமேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும், ஆப்ஜெக்ட் அண்டு இமேஜ். ஸோ வாட் இஸ் த பியூட்டி ஹியர்? ஆப்ஜெக்ட் அண்டு இமேஜ் போத் ஆர் ஃபார்ம்டு இன் சேம் side. That is very important. You know, the size of the image formed increases as the distance between object and the lens is decreased. Number 1 எங்கே இருக்குது பாருங்கள், black எங்கே இருக்குது, அதேமாரி number 1 red color எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். So now when you move from left to right 1 2 3 4 5, அந்த பக்கம் பாருங்கள் 5 4 3 2 1 அப்படின்னு டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ், வேர் டு வி யூஸ் கலீலியன் டெலஸ்கோப் அண்டு த வைட் ஆங்கிள்ஸ் ஸ்பை ஹோல் இன் டோர். வீட்டு கதவில் சில பேர் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, டோரில் லென்ஸ் சின்னதாக டாட் இருக்கும். இதை நம்ம உள்ளே இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், வெளியில் யார் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்மளால் பார்க்க முடியும். தட் இஸ் ஸ்பை ஹோல் அப்படின்னு பேர். அண்ட் இன்னும் ஐ டிஃபெக்டில் சொல்லியிருக்கோம் மயோபியா, தட் இஸ் ஷார்ட் சைட். அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். லென்ஸ் ஃபார்முலா, நெக்ஸ்ட் டாபிக். You know, the lens gives the relation among the distance of the object u and distance of the image v. The focal length, the lensலேருந்து ஆப்ஜெக்ட் உள்ள distance, that is called u. இந்த லென்ஸ்லேருந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸை நாம் v அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபோக்கல் லெங்க்த்து? ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வச்சா இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா. தட் இஸ் 1/f இஸ் ஈக்குவல் டு 1/v மைனஸ் 1/u. ஆஸ் யூஷுவல் ஃபைனல் ஃபஸ்ட்டு வரணும், இனிஷியல் செகண்டாக வரணும். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் போத் கான்வெக்ஸ் அண்டு கான்கேவ் லென்ஸ், ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். தென் லெட் அஸ் see சைன் கன்வென்ஷன், கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு பாரு. ஃபஸ்ட் ஒன் யூ நோ வெரி வெல், ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ்டு ஆன் த லெஃப்ட் சைடு. எப்பொழுதுமே நம்ம ஆப்ஜெக்டை லென்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடு வச்சு தான் பார்க்கணும். டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறப்ப லென்ஸுடைய ஆப்டிக்கல் சென்டர், லென்ஸுடைய மையத்திலேருந்து நம்ம கணக்கு பண்ணி பார்க்கணும். அதுலேருந்து லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்குது, அதுமாரி லென்ஸுடையலேருந்து ரைட் சைடு என்ன இருக்குங்கிறத அதோடைய மையம் ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து வச்சு பார்க்கணும். இன்ஸ்டன்ட் ரே இருக்கக்கூடிய சைடை நம்ம வந்துட்டு ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கணும். அகென்ஸ்ட் தி இன்ஸ்டன்ட் லைட், அதோடைய ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் உள்ளது நம்ம taken as a negative. The distance measured upward, perpendicular the number principal axis is taken as a positive. Downward one, perpendicular to the principal axis is called negative. நம்ம கிராஃபில் பார்க்குற மாதிரி தான். கிராஃபில் பர்பண்டிகுலர்னால் ஒய் ஆக்சிஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒய் ஆக்சிஸில் மேலே நம்ம என்ன எழுதுவோம், பாசிட்டிவ். அதே நம்ம கீழே என்ன எழுதுவோம், நெகட்டிவ். நெக்ஸ்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லென்ஸ். ஸோ லென்ஸுக்கு நிறைய சொல்லுவாங்க, பவர் சொல்லுவாங்க. அது என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இன்னும் இந்த லென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தி ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் த ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். அதான் தட் இஸ் கால்ட் மேக்னிஃபிகேஷன். ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் எம். மேக்னிஃபிகேஷன் நம்ம எம் அப்படிங்கிற லெட்டரில் சொல்லுவோம். தட் இஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு height of the image by height of the object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது, இமேஜ் எவ்வளோ ஹைட்டில் உருவாகுது, இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் மேக்னிஃபிகேஷன். ஓகே, ஆஸ் யூஷுவல் ஆப்ஜெக்டை வச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இமேஜ் மேலே இருக்கணும், ஆப்ஜெக்ட் கீழே இருக்கணும். இனிஷியலாக நம்ம எதை எடுத்துப்போம், ஆப்ஜெக்ட். ஃபைனல் நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இமேஜ். அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபைனல் by initial. ஸோ இந்த இமேஜை ஹச் டேஷ் ஹைட்டை ஹச் டேஷ்னா ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜை ஹச் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட் பண்ணி கூட நம்ம சொல்லலாம். தட் இஸ் எம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ், எவ்வளோ தூரத்தில் அது உருவாகிருக்கிறது, தட் இஸ் வி, அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், தட் இஸ் யூ. ஓகே,
இந்த ரேஷியோ whether it is greater than 1, then we get an enlarged image. அப்போ நமக்கு பெரிய இமேஜ் உருவாகும். If the magnification is less than 1, then we get a diminished image. நமக்கு சின்ன உருவம் நமக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிரேட்டர் தென் 1 enlarged image, பெரிய பிம்பம் நமக்கு கிடைக்கும். லெஸ் தென் 1 நமக்கு சின்ன பிம்பம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத we can understand. The lens makers formula. இப்போ நமக்கு ஷார்ட் சைட் லாங் சைட்லாம் நம்ம இருந்துன்னா நம்ம கண்ணாடி கடைக்கு போய் என்ன பண்ணுறோம், டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு நீங்கள் கண்ணாடி போடுங்க அப்படின்னு நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பவர் சொல்லுவாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. 0.25 0.5 ப்ளஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க, மைனஸ்னு போடுவாங்க. ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான். உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு லெட்டர்ஸ் இங்கே வச்சு ஒரு டிஸ்டன்ஸில் வச்சு இங்கே இருந்தால் தெரியுதா, அப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஊற்றி பார்த்து இது தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறது. இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கண்ணாடி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் பவர் ஆஃப் எ லென்ஸ். The power P is equal to 1/f. The power of a lens is numerically defined as the reciprocal of its focal length. அதான் இங்கே பார்க்குறது. எஸ்ஐ யூனிட்டில் இதுக்கு பேர் டயாப்டர், டி அப்படின்னு போடுவாங்க. 1D is the power of a lens whose focal length is 1 meter. 1 மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 1D. ஸோ உங்களுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா 0.25 அப்படின்னு போட்டு பக்கத்தில் கேபிட்டல் டி போடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டயாப்டர் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் அதை மெஷர் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். பை கன்வென்ஷன் தி பவர் ஆஃப் எ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இஸ் டேக்கன் அஸ் எ பாசிட்டிவ், வேர் த பவர் ஆஃப் எ கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் டேக்கன் அஸ் த நெகட்டிவ். அதில் ப்ளஸ் சைன் பண்ணாலோ மைனஸ் பண்ணாலோ நம்ம வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கான்வெக்ஸை குறிக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவ் அண்டு கான்கேவை குறிக்கிறதுக்கு நெகட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ். யூ நோ வெரி வெல், கான்வெக்ஸ்னால் திக்கராக இருக்கும் சென்டரில், கன்வெர்ஜி, ரியல் இமேஜ், ஹைப்பர் மெட்ரோபியா. தென் கான்கேவ் சென்டராக தின்னராக இருக்கும், டைவர்ஜ்டு ஒன், virtual image, and it rectify myopia. Okay students, next class we are going to see in the human eye. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அந்த லிங்க் உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களால் ஈஸியாக இந்த டாப்பிக்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்ஸ் டு L. Bala Venkadamanikam, PG Assistant Physics, working at Sri Mada Matriculation Cum Higher Secondary School, Kumbakonam. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.